Welcome to free online classes of physics with Lambo sir. So in the previous lecture, we studied the emissive power or radiant emission of ordinary body or perfectly black body, which is nothing but amount of radiant energy emitted by body per unit time per unit area at a given temperature. So emissive power or radiant power of ordinary body or perfectly black body is nothing but amount of radiant energy or radiant heat emitted by that body per unit time per unit area at a given temperature. त्यामुळे त्यांचे फॉर्म्युले पण आपल्याला ऑर्डिनरी बॉडीसाठी कॅपिटल आर इमिशिव्ह पॉवर किंवा रेडियंट पॉवर इक्वल टू क्यू अपॉन एटी आणि परफेक्टली ब्लॅक बॉडीसाठी RB equal to Q upon AT. But it is found that if ordinary body and perfectly black body are kept at same temperature, then their emissive powers are different. Of course, perfectly black body ची emissive power greater than the emissive power of ordinary body. Therefore, to compare these two emissive powers, one term is defined, which is emissivity, which is also called as coefficient of emission. So Kirchhoff's law of heat radiation gives the relation between two coefficients of a body. These are coefficient of absorption and coefficient of emission. So the statement for Kirchhoff's law of heat radiation is like this. दोन statements आहेत ह्या law साठी. First statement, at any given temperature, बॉडी जर एखाद्या गिव्हन टेम्परेचरला मेंटेन केली असाल तुम्ही तर ॲट एनी गिव्हन टेम्परेचर द कोइफिशियंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू कोइफिशियंट ऑफ इमिशन. म्हणजे हे दोन कोइफिशियंट जे बॉडीचे असतात ऍब्सॉर्प्शन आणि इमिशन हे दोन्हीही कोइफिशियंट इक्वल व्हॅल्यूचे असतात ॲट एनी गिव्हन टेम्परेचर. मे बी ऑर्डिनरी बॉडी, मे बी परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. आता या स्टेटमेंट वरून आपण मॅथमॅटिकल फॉर्म क्रिचॉफ्स लॉला देऊ शकतो. We can write like this, that is at any given temperature A equal to E, coefficient of absorption is equal to coefficient of emission. Or more specifically, this law can be also written as A is a function of lambda, which is equal to E is a function of lambda. We know that emissivity of any body varies with temperature of that body as well as wavelength of incident radiation. मग इथं या लॉ मध्ये टेम्परेचर तुम्ही कॉन्स्टंट ठेवलेलं आहे, गिव्हन टेम्परेचर घेतलेला आहात म्हटल्यानंतर इथं जी इमिसिव्हिटी आहे किंवा ऍब्सॉर्प्टिव्हिटी आहे दॅट विल व्हेरी विथ वेवलेंथ. दॅट्स वाय द सेकंड फॉर्म ऑफ क्रिचॉफ्स लॉ इज रिटन लाईक दिस. कोएफिशिएंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ equal to coefficient of emission is a function of wavelength. But we know that emissivity or coefficient of emission is the ratio of emissive power of ordinary body to the emissive power of perfectly black body. मग इथं आपण A equal to E लिहिलं असाल पण E ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे हा रेशो आहे. सो यू कॅन राईट A equal to R upon RB आणि यावरून RB equal to R upon A you can write this. म्हणजे emissive power of perfectly black body is equal to ratio of emissive power of ordinary body to the coefficient of absorption of that body at the same temperature. मग या फॉर्म्युलावरून क्रिचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशनचं सेकंड स्टेटमेंट तुम्ही तयार करू शकता. रेशो या दोघांचा इज इक्वल टू emissive power of perfectly black body. We can state the second statement for this law. See here. At a given temperature, या फॉर्म्युलावरून ते स्टेटमेंट आपण स्टेट करत आहोत. At a given temperature, the ratio of the emissive power to the coefficient of absorption of a body is equal to the emissive power of perfectly black body. See, you can see. The ratio of emissive power of a body to the coefficient of absorption of that body is equal to
इमिशिव्ह पॉवर ऑफ परफेक्टली ब्लॅक बॉडी ऍट द सेम टेम्परेचर, म्हणजे परफेक्टली ब्लॅक बॉडी पण त्याच टेम्परेचरला असणार ज्या टेम्परेचरला ऑर्डिनरी बॉडी आहे ती. And it is true for all the wavelengths. So in this way, Kirchhoff's law relates the two coefficients. In actual fact, we have studied four coefficients: coefficient of absorption, coefficient of reflection, coefficient of transmission, and coefficient of emission here. Out of that, coefficient of absorption and coefficient of emission are related by Kirchhoff's law. So let us prove the Kirchhoff's law of heat radiation. आणि हे जे प्रूफ आहे ते आपण थेरॉटिकली प्रूव्ह करणार आहोत, नॉट एक्सपेरिमेंटली. सो थेरॉटिकल प्रूफ ऑफ Kirchhoff's law, आणि थेरॉटिकल प्रूफ आपल्याला थॉट एक्सपेरिमेंट वरून मिळालेला आहे. So in order to prove this Kirchhoff's law, that means we want to prove A equal to E, coefficient of absorption equal to coefficient of emission at any given temperature. For that purpose, we will consider two bodies. त्यापैकी एक ऑर्डिनरी बॉडी असेल आणि दुसरी परफेक्टली ब्लॅक बॉडी असेल. सेम एरिया असेल दोन्हीही बॉडीचा, and both the bodies are suspended in a constant temperature enclosure. So two bodies we have considered. Ordinary body capital O ने denote करूया, perfectly black body capital B ने denote करूया, and both are suspended in constant temperature enclosure. आता या सेंटेन्सला एक्सप्लेन करणारे डायग्राम पण आपण रेफर करू. से दिस, हा जो स्क्वेअर तुम्हाला बॉक्स दिसतोय डबल वॉलचा, दिस इज नथिंग बट कॉन्स्टंट टेम्परेचर इन्क्लोजर. इथे लिहिले पहा, कॉन्स्टंट टेम्परेचर इन्क्लोजर म्हणजे त्याचं टेम्परेचर नेहमी कॉन्स्टंट राहणार आणि तो आउटसाइडला किंवा इनसाइडला हीटचा एक्सचेंज करणार नाही. त्याचं जे टेम्परेचर मेंटेन केले तो नेहमी कॉन्स्टंट टेम्परेचरला राहील. आणि इन दॅट टेम्परेचर इन्क्लोजर टू बॉडीज आर सस्पेंडेड, ऑर्डिनरी बॉडी अँड परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. आपल्याला माहिती आहे सुरुवातीला ह्या दोन्हीही बॉडीज आर ॲट लोअर टेम्परेचर दॅन दॅट ऑफ द टेम्परेचर इन्क्लोजर. म्हणजेच both the bodies are at lower temperature and temperature enclosure is at higher temperature. त्यामुळं आपण प्रिव्होस थेरी ऑफ हीट एक्सचेंज शिकलो. ह्या दोन बॉडीज मध्ये आणि टेम्परेचर इन्क्लोजर मध्ये हीटचा एक्सचेंज कंटिन्युअसली होत असणार आहे. पण सुरुवातीला दोन्ही बॉडीनं ऍब्झॉर्ब केलेली हीट आणि इमिट केलेली हीट unequal असेल. At the beginning, both body will absorb more and emit less. So there will be the gain of energy by both the bodies. So their temperature will goes on increasing. And after some time, both the bodies will attain the temperature of enclosure, and then body will remain at constant temperature. So what we have explained, we can read here also. Both the bodies initially both the bodies are at lower temperature, okay, than that of the enclosure. Enclosure पेक्षा lower temperature ला सुरुवातीला दोन्हीही बॉडी असणार आहे. त्यामुळं there is a continuous exchange of heat between the bodies and surrounding म्हणजेच टेम्परेचर enclosure मध्ये heat exchange continuously होणार. आणि after some time both the bodies will attain the temperature of enclosure. Bodies will attain the temperature of enclosure after some time. आता इथं काही फिजिकल क्वांटिटीज आपल्याला विचारात घ्यावे लागतील. त्या कोणत्या पहा. See here, Q, capital Q, total radiant energy incident, but per unit time, per unit area of each body. म्हणजे प्रत्येक बॉडीच्या युनिट एरियावर युनिट टाइम मध्ये जी टोटल रेडियंट एनर्जी जी इन्सिडंट होते ती टोटल रेडियंट एनर्जी म्हणजे कॅपिटल क्यू. त्यानंतर ऑर्डिनरी बॉडीची इमिसिव्ह पॉवर आपण कॅपिटल आर ने डिनोट करतो. इमिसिव्ह पॉवर ऑफ बॉडी ओ म्हणजे ऑर्डिनरी. त्यानंतर कोएफिशियंट ऑफ ऍब्झॉर्प्शन, कोएफिशियंट ऑफ इमिशन ऑर्डिनरी बॉडीसाठी असणार आहे, पण परफेक्टली ब्लॅक बॉडीसाठी दोघेही कोएफिशियंट 1 असणार आहे. दॅट्स वाय
capital A, coefficient of absorption of ordinary body O, आणि E, coefficient of emission of ordinary body. त्यानंतर perfectly black बॉडीची इमिशिव्ह पॉवर आपण RB न डिनोट करतो. सी हियर इमिशिव्ह पॉवर ऑफ perfectly black body B. After that, both the bodies, ordinary असेल किंवा perfectly black body असतील, both are having same surface area. दोन्ही बॉडीचा सरफेस एरिया सेम आहे आणि तो आपण कॅपिटल ए न डिनोट करूया. सी हियर कॅपिटल ए सरफेस एरिया ऑफ ईच बॉडी, ऑर्डिनरी एज वेल एज परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. आता यानंतर आपण काही इक्वेशन्स मिळवूया. आपल्याला माहिती आहे प्रत्येक बॉडीच्या युनिट एरियावर युनिट टाइमला रेडियंट एनर्जी किती इन्सिडेंट झालेली आहे तर Q is the total radiant energy incident on unit area in unit time of each body. आता ह्या रेडियंट एनर्जीचा थोडासा आपल्याला हिशोब कसा होईल तो चेक करायचा. सी सेम डायग्राम रेफर करतोय आपण, पण स्टेटमेंट्स विल बी डिफरंट. सी फर्स्ट स्टेटमेंट, व्हॉट वी वॉन्ट amount of radiant heat incident per unit time of an ordinary body. म्हणजे ऑर्डिनरी बॉडीवर युनिट टाइमला किती रेडियंट एनर्जी इन्सिडेंट होणार आहे ते काढायचं आहे. मग आपल्याला Q म्हणजे माहिती आहे ना, Q इज द टोटल रेडियंट एनर्जी इन्सिडेंट पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया दोन्ही बॉडीच्या. मग त्यापैकी ऑर्डिनरी बॉडीवर युनिट टाइमला किती रेडियंट एनर्जी इन्सिडेंट होईल. मी टाइम फक्त युनिट ठेवायचा आणि त्या बॉडीचा पूर्ण सरफेस एरिया घ्यावा लागेल. सो यू विल गेट A into Q, कारण Q इज टोटल अमाऊंट ऑफ रेडियंट एनर्जी इन्सिडेंट पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया. इथं फक्त टाइम युनिट ठेवलाय त्यामुळे गिव्हन एरिया कन्सिडर करावा लागेल. मग ऑर्डिनरी बॉडीचा एरिया म्हणजे कॅपिटल A. सो AQ इज व्हॉट अमाऊंट ऑफ रेडियंट हीट इन्सिडेंट पर युनिट टाइम ऑफ एन ऑर्डिनरी बॉडी. ओके, आता यातील ती ऑर्डिनरी बॉडी किती ऍब्झॉर्ब करणार आहे दॅट विल डिसाइडेड बाय इट्स कोएफिशिएंट ऑफ ऍब्झॉर्प्शन. सो वी वॉन्ट अमाउंट ऑफ रेडियंट एनर्जी ऍब्झॉर्ब्ड पर युनिट टाइम बाय ऑर्डिनरी बॉडी. म्हणजे ऑर्डिनरी बॉडीनं युनिट टाइमला यापैकी किती रेडियंट एनर्जी ऍब्झॉर्ब केलेली आहे ती काढायची. म्हणजे ते काढण्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला, किती इन्सिडेंट झाली मल्टिप्लाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एब्झॉर्प्शन. सी हियर amount of radiant heat absorbed per unit time of an ordinary body. म्हणजे ऑर्डिनरी बॉडीकडून इन्सिडेंट पैकी किती अमाऊंट ऍब्झॉर्ब केली बट पर युनिट टाइम, दॅट इज इक्वल टू A into total radiant energy incident. म्हणजे कोएफिशिएंट ऑफ ऍब्झॉर्प्शन मल्टिप्लाइड बाय टोटल रेडियंट एनर्जी इन्सिडेंट. यापैकी त्याच्या कोएफिशिएंट ऑफ ऍब्झॉर्प्शन न मल्टिप्लाय केल्यानंतर जी व्हॅल्यू येईल that amount of radiant energy will be absorbed by ordinary body but per unit time. म्हणजेच हा जो ब्रॅकेट आहे तो तुम्हाला रेट ऑफ ऍब्झॉर्प्शन ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी देतो. isn't it? रेट ऑफ ऍब्झॉर्प्शन ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, कारण radiant heat absorbed per unit time is nothing but rate of absorption. And what you are getting that rate of absorption? Coefficient of absorption multiplied by total radiant energy incident per unit time. Now we want amount of radiant energy emitted per unit time by ordinary body. ह्या ordinary body ना absorb केली किती A into AQ, त्याच्यावर इन्सिडेंट किती झाली AQ पर युनिट टाइम. त्यापैकी त्यानं absorb किती केली A into AQ. आता तो इमिट पण करणार ना, कारण एव्हरी बॉडी ऍब्झॉर्ब्स एज वेल एज इमिट्स रेडियंट एनर्जी ऍट ऑल टेम्परेचर एक्सेप्ट ऍट अब्सोल्यूट झिरो. आपल्याला हे प्रिवोस थेरी ऑफ हीट एक्सचेंजरनं सांगितलं. त्यामुळे ऑर्डिनरी बॉडीनं ऍब्झॉर्ब केलेली रेडियंट एनर्जी मिळाली आपल्याला पर युनिट टाइमला, म्हणजे रेट ऑफ ऍब्झॉर्प्शन त्याचा आपल्याला मिळाला. आता आपण रेट ऑफ इमिशन करूया. सो वी नो दॅट इमिशिव्ह पॉवर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी इज R.
विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन एटी माहिती आहे आपल्याला. मग इथं अमाऊंट ऑफ रेडियंट हीट इमिटेड पर युनिट टाइम ऑफ एन ऑर्डिनरी बॉडी, फक्त युनिट टाइमला किती रेडियंट एनर्जी इमिट होईल त्याच्याकडून, and that will be R into A. कारण R म्हणजे इमिसिव्ह पॉवर विच इज रेडियंट एनर्जी इमिटेड पर युनिट टाइम पर युनिट एरिया. पण फक्त इथं तुम्हाला युनिट एरिया मधील रेडियंट एनर्जी पाहिजे, सो मल्टिप्लाइड बाय एरिया. सो दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ इमिशन ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी. का म्हटलं आपण रेट ऑफ इमिशन? बिकॉज दिस इज अमाऊंट ऑफ रेडियंट हीट इमिटेड पर युनिट टाइम. पर युनिट टाइम आहे म्हणून त्याला रेट ऑफ इमिशन म्हणायचं. आता एक मुद्दा तुमच्या समजावून लक्षात देतो की आफ्टर सम टाइम दोन्ही बॉडीज अटेन्स द टेम्परेचर ऑफ इन्क्लोजर, आणि त्यानंतर both the bodies as well as enclosure are remaining at same temperature. So as the temperature of body O remains constant, टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे दोन्ही बॉडीचं, त्याचबरोबर टेम्परेचर इन्क्लोजरचं पण. मग टेम्परेचर जर कॉन्स्टंट असेल तर जेवढी रेडियंट एनर्जी त्या ऑर्डिनरी बॉडीने अब्झॉर्ब केलेली आहे तेवढीच रेडियंट एनर्जी तो रिपीट करतोय. म्हणजे ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर रेट ऑफ ऍब्झॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ इमिशन असणार. सो यू कॅन सी हिअर amount of heat absorbed per unit time, this is nothing but rate of absorption, is equal to amount of heat emitted per unit time, this is nothing but rate of emission. So what is rate of absorption? Here we have find. And what is rate of emission? Here we have find. म्हणजे मॅथमॅटिकली आपण ह्या दोघांना इक्वल दाखवू शकतो. See here, therefore rate of absorption equal to rate of emission. या दोन्ही साइडला कॅपिटल ए कॅन्सल होतो. So remains only A into Q is equal to R. This is your equation 1. तर हे सगळं आपण ऑर्डिनरी बॉडीच्या बाबतीत फाइंड आउट केलं इक्वेशन 1. आता अशाच पद्धतीची ही सगळी सेंटेन्सेस आपण परफेक्टली ब्लॅक बॉडीसाठी पण लिहू शकतो. सी फॉर द परफेक्टली ब्लॅक बॉडी सेम डायग्राम आपण रेफर केलेली आहे. आणि आता आपल्याला काय पाहिजे? अमाऊंट ऑफ रेडियंट एनर्जी इन्सिडंट पर युनिट टाइम ऑफ परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. आपल्याला माहिती आहे युनिट टाइमला युनिट एरियावर किती रेडियंट एनर्जी इन्सिडेंट होते तर कॅपिटल क्यू. त्यापैकी टाइम फक्त युनिट ठेवायचा आणि पूर्ण सरफेस एरियावर इन्सिडेंट होणारी आपल्याला रेडियंट एनर्जी पाहिजे. सी हिअर अमाऊंट ऑफ रेडियंट एनर्जी इन्सिडंट पर युनिट टाइम बाय ब्लॅक बॉडी. म्हणजे ब्लॅक बॉडीच्या युनिट टाइमवर किती रेडियंट एनर्जी इन्सिडेंट होईल तर ए इंटू क्यू. आता ही जर परफेक्टली ब्लॅक बॉडी असेल तर जेवढी रेडियंट एनर्जी इन्सिडेंट होणार ती कम्प्लिटली रेडियंट एनर्जी त्याच्याकडून ऍब्झॉर्ब होणार. त्यामुळं अमाऊंट ऑफ रेडियंट हीट ऍब्झॉर्ब, हीट म्हणा किंवा एनर्जी म्हणा दोन्ही एकच मिनिंग. अमाऊंट ऑफ रेडियंट हीट ऍब्झॉर्ब पर युनिट टाइम बाय ब्लॅक बॉडी. मग किती इन्सिडेंट झाली? ए क्यू. कम्प्लिटली ऍब्झॉर्ब होणार आहे कारण का याचा कोएफिशियंट ऑफ ऍब्झॉर्प्शन 1 असतो, त्यामुळे इथे ए लिहायची गरज नाही. सो ए क्यू जेवढी इन्सिडेंट झाली तेवढी त्यानं ऍब्झॉर्ब केली. अँड दिस इज नथिंग बट अमाऊंट ऑफ रेडियंट हीट ऍब्झॉर्ब पर युनिट टाइम इज नथिंग बट रेट ऑफ ऍब्झॉर्प्शन ब्लॅक बॉडीचा. आता रेट ऑफ इमिशन काढू आपण. सी हिअर amount of radiant heat emitted per unit time by black body, and this is nothing but rate of emission of black body. मग ब्लॅक बॉडीची इमिशिव्ह पॉवर कसं लिहिता? आरबी इक्वल टू क्यू अपॉन एटी लिहिता. यातील क्यू अपॉन टी ची व्हॅल्यू पाहिजे कारण रेडियंट हीट इमिटेड पर युनिट टाइम क्यू अपॉन टी इक्वल टू आरबी इंटू ए. यू कॅन सी हिअर आरबी इंटू ए. पण आपल्याला माहिती आहे आफ्टर सम टाइम ऑर्डिनरी बॉडी असेल किंवा परफेक्टली ब्लॅक बॉडी आहे, दे अटेन्स द टेम्परेचर ऑफ इन्क्लोजर and there onwards their temperature remains constant. So as temperature of body B remains constant, perfectly black bodyचं टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहत असेल तर त्याचा रेट ऑफ ऍब्झॉर्प्शन ऑफ हीट आणि रेट ऑफ इमिशन ऑफ हीट मस्ट बी इक्वल. सो वी कॅन राईट हिअर रेट ऑफ हीट ऍब्झॉर्ब्ड पर युनिट टाइम म्हणजे अमाऊंट ऑफ हीट ऍब्झॉर्ब्ड पर युनिट टाइम that is the rate of absorption is equal to amount of heat emitted per unit time. This is the rate of emission.
हे दोन रेट इक्वल का दाखवले? कारण ब्लॅक बॉडी कॉन्स्टंट टेम्परेचर मेंटेन केलेला आहे. So what is the rate of absorption? You will find here. This is the rate of absorption. And what is the rate of emission? The rate of emission. त्यामुळे या दोन व्हॅल्यूजला तुम्ही इक्वेट करू शकता. See here. Therefore, this is the rate of absorption and this is the rate of emission. Capital A दोन्ही साईडला कॅन्सल होईल. You will get Q equal to RP. This is your equation 2. आणि हे सगळी आपण व्हॅल्यूज परफेक्टली ब्लॅक बॉडीसाठी लिहिलेल्या आहात. आणि तसंच इक्वेशन 1 या अगोदरच्या स्लाइडवर जे आलेलं आहे ते ऑर्डिनरी बॉडीसाठी आलेलं आहे. सो इफ वी डिव्हाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, मग इक्वेशन 1 मध्ये इथं काय आलेलं आहे? स्मॉल a इंटू क्यू इक्वल टू आर, आणि इक्वेशन 2 मध्ये क्यू इक्वल टू आरबी आलेलं आहे. तर इक्वेशन 1 ला इक्वेशन 2 न जर डिव्हाइड केलं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, व्हॉट विल हॅपन? Q आणि Q कॅन्सल होणार. सो स्मॉल a विल रिमेन. सी हियर a इक्वल टू r अपॉन rb. पण माहिती आहे आपल्याला r अपॉन rb इज नथिंग बट इमिसिव्हिटी और कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन. सी हियर बट E इक्वल टू r अपॉन rb म्हणजे इमिसिव्हिटी डिफाइन करताना किंवा कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन डिफाइन करताना तो रेशो घेतला होता आपण. इमिशिव्ह पॉवर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू द इमिशिव्ह पॉवर ऑफ परफेक्टली ब्लॅक बॉडी. So you can equate A and E here. Therefore, A equal to E, equation 3. And this is nothing but mathematical statement of Kirchhoff's law of heat radiation. कारण Kirchhoff's lawचं स्टेटमेंट आपल्याला फर्स्ट स्टेटमेंट असंच माहिती आहे. ऍट एनी गिव्हन टेम्परेचर, बॉडीच्या कोणत्याही गिव्हन टेम्परेचरला त्या बॉडीचे कोइफिशिएंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन आणि त्या बॉडीचा कोइफिशिएंट ऑफ इमिशन इक्वल असणार आहे. सो वी हॅव प्रूव्ड दिस. आणि हे प्रूफ आपण थॉट एक्सपेरिमेंटच्या मदतीने घेतलं आणि हे थेरॉटिकल प्रूफ होतं. सो दिस इज नथिंग बट क्रिचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन. आणि या क्रिचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशनच्या इक्वेशन 3 वरून आपण कन्क्लुजन असं घेऊ शकतो. इफ एनी बॉडी हॅज हाय कोइफिशिएंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन, तर त्याच बॉडीचा कोइफिशिएंट ऑफ इमिशन देखील हाय असणार आहे. सो इफ बॉडी हॅज high coefficient of absorption, then that body has high coefficient of emission. म्हणजेच good absorber of heat is always good emitter of heat, that we have explained in the earlier lectures. So with this way, in this way, we can prove, we can state Kirchhoff's law of heat radiation. Thank you, friends.